Hello friends, we are studying the phytohormones. Already we have studied the auxin, gibberellin. Today we will learn the cytokinin, then ethylene and abscisic acid. So today we are going to learning the cytokinin, and you all are welcome in my channel College Botany Online Free Learning, and you are learning the cytokinin with Yuvraj. The cytokinin is primarily involved in inducing cell division in the parenchyma cells. So cytokinin are the plant growth hormones mainly involved in cell division. The word cytokinin derived from Greek cyto means cell and kinin means division. The discovery of cytokinins. The discovery of cytokinins credit goes to the scientist Herbert Landon. He discovered that the vascular tissue of many plants contain unknown diffusible factors which stimulate the cell division, and that's called cytokinesis. So cytokinesis is due to a factor present in the vascular tissue is falsely described by the scientist Herbert Landon. Herbert Landonने टोटीपोटेन्सी नावाची एक टर्म फोर्सली डिराइव्ड केली. आता टोटीपोटेन्सी म्हणजे काय, तर प्रत्येक सेलला अशी एक ॲबिलिटी असते की ज्यामुळे सेल डिवाइड रिडिवाइड होते आणि त्याच्यापासून नवीन प्लांट तयार होतं. आता हे नवीन प्लांट किंवा नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करण्याची कॅपॅसिटी प्रत्येक सेलमध्ये प्रेझेंट असते, ती हिडन असते, त्याला आपण म्हणतो टोटीपोटेन्सी. Now, this next scientist, the Miller and Skoog, in a 1950, they found that the chemical factors which is responsible for stimulation of cytokinesis in the tissue culture of tobacco plant. Similarly, the Overbeek, J. Van Overbeek, falsely reported the milky endosperm of coconut contain the cytokinin. नारळाच्या पाण्यामध्ये सायटोकायनिन प्रेझेंट असतं असं ओव्हरबिकनी शोधून काढलं. पुढे मिलर अँड असोसिएट they found the chemical nature of cytokinin, that is 6-परफ्युरिल अमायनोप्युरिन, की ज्याला पुढे कायनेटिन असं नाव देण्यात आलं. नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल नेचर ऑफ cytokinin. So many natural and synthetic cytokinin have been identified today. It mainly involved in cell division. The kinetin and zeatin are more common cytokinin. Kinetin and zeatin are more common cytokinins. The kinetin has been found to be derived from purine bases. आता प्युरिन बेसिसमध्ये ॲडेनिन हा कॉमन सायटोकायनिनमध्ये प्रेझेंट असतो. All cytokinin have purine rings with a side chain of N6 position amino substitute adenine. सर्व सायटोकायनिनमध्ये प्युरिन रिंग असते आणि त्याला एक साइड चेन असते की ज्यामध्ये N6 पोझिशनला अमायनो सबस्टिट्यूट ॲडेनिन प्रेझेंट असतो. सो दिस इज द केमिकल नेचर ऑफ सायटोकायनिन. Distribution of cytokinin in the plant. Moreover, all vascular cells possess cytokinin.
Naturally occurring kinetins are present in the milk factor, that is called as kinetin. तर झियाटिन नावाचं सायटोकायनिन इमॅच्युअर मेज केर्नलमध्ये प्रेझेंट असतं. मक्याचे जे केर्नल असतात त्या केर्नलमध्ये हा झियाटिन प्रेझेंट असतो, मक्याच्या तुऱ्यामध्ये. The synthetic cytokinin are methyl aminopurines and 6-peripheral aminopurines. Zeatin is present in maize seeds, pea seeds, cauliflower. Free cytokinins are also reported from marine algae and many gymnosperms. The cytokinin consisting isopenthyladenine. Cytokinin is also present in Easter tRNA and also present in the E. coli bacteria. So this is the distribution of cytokinin in the plant. Next, very important part, practical applications of cytokinin. The first practical application cytokininचं काय आहे? Promotion of cell division. सायटोकायनिनचा महत्वाचा रोल काय आहे फिजिओलॉजिकल प्रोसेसमध्ये? तर तो म्हणजे सेल डिव्हिजन. The major function of cytokinin is promotion of cell division. In presence of oxygen, cytokinin stimulate the cell division in the tissue culture for callus growth. म्हणजेच काय, तर ऑक्झिन बरोबर जर सायटोकायनिन असेल, ऑक्झिन आणि सायटोकायनिनचा रेशो बरोबर बॅलन्स असेल, तर सायटोकायनिन सेल डिव्हिजन करतं कॅलस ग्रोथमध्ये, टिश्यू कल्चरमध्ये. आता इथं तुमच्या समोर जी बोटल दिसते ती टिश्यू कल्चर बोटल आहे. आता टिश्यू कल्चरमध्ये माहिती आहे आपल्याला, प्लांट टिश्यू कल्चरमध्ये प्लांट पार्टपासून आपण एक नवीन प्लांट तयार करतो लॅबोरेटरीमध्ये कल्चर मीडियावर वाढवून, त्याला आपण टिश्यू कल्चर म्हणतो. आता टिश्यू कल्चर हे एक मॉडर्न टेक्निक आहे की ज्यामध्ये आपण कोणत्याही प्लांट पार्टपासून नवीन प्लांटलेट तयार करतो, प्लांट तयार करतो. नेक्स्ट practical application of cytokinin is cell enlargement and organ formation. The cytokinin induces the cell enlargement. म्हणजे सेलची साईज वाढवण्याचं काम सायटोकायनिन करते. त्याचबरोबर ऑर्गन तयार करण्याचं काम सुद्धा सायटोकायनिन करते. जर आपण फॅसिओलस म्हणजे घेवड्याची पानाची जर डिस्क आपण सायटोकायनिनमध्ये जर ठेवली तर तिच्यामुळं सेलची एनलार्जमेंट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. त्याचबरोबर सायटोकायनिन स्टिम्युलेट दी बड फॉर्मेशन, रूट अँड स्टेम इलॉंगेशन, लीव्स इलॉंगेशन, कॉटिलडॉन फॉर्मेशन अँड एनलार्जमेंट लाईक फंक्शन्स. तर प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन काय आहेत पहा याचे. तर मेनली आपल्याला माहिती आहे की काही फ्रूट जे आहे त्या फ्रूटची साईज लहान असते. जर आपण सायटोकायनिनची जर ट्रीटमेंट दिली तर फ्रूटची साईज आणि वेट हे आपण वाढवू शकतो कमर्शियली. म्हणून सायटोकायनिन फ्रूटची साईज, वेट किंवा वाढवण्यासाठी आपल्याला फार महत्त्वाचं हे फायटो हार्मोन आहे, ग्रोथ रेग्युलेटर आहे सायटोकायनिन. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज मॉर्फोजेनेसिस. आता मॉर्फोजेनेसिस म्हणजे काय? मॉर्फो म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकल फॉर्म आणि जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन. म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकल फॉर्म तयार करणं त्याला आपण मॉर्फोजेनेसिस म्हणतो. आता नवीन जे प्लांट आहे, जस्ट सीड जर्मिनेट झालेला आहे आणि जर्मिनेट झाल्यानंतर त्याला सीडलिंग येतं. आता ह्या सीडलिंगपासून रूट तयार होतात, शूट तयार होतात, शूटला पुढे लीव्स तयार होतात. या पूर्ण प्रोसेसला आपण म्हणतो मॉर्फोजेनेसिस. सो सायटोकायनिन प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बड, रूट्स अँड शूट्स.
आता याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन काय केलेलं आहे तर टिश्यू कल्चरमध्ये सायटोकायनिन वापरलं जातं की ज्याच्यामुळे रूट शूट लीव्ज फॉर्मेशन होतं आणि प्लांटलेट तयार केलं जातं. तर इथं तुमच्यासमोर ज्या बॉटल जे दिसतात ह्या टिश्यू कल्चरच्या बॉटल आहेत की जिथं आपण सायटोकायनिनचा वापर करून रूट तयार होतात, शूट तयार होत आहेत, लीव्स तयार होत आहेत आणि मार्फोजेनेसिस केलं जातं. नेक्स्ट, counter action of apical dominus. Apical dominus is the main function of ऑक्झिन. ऑक्झिनमुळं अपायकल बड जो आहे झाडाचा शेंडा जो आहे तो वर वाढत असतो. पण इथं सायटोकायनिनमुळे काय होतंय तर अपायकल ग्रोथ जी आहे ती अपायकल ग्रोथ थांबवली जाते आणि लॅटरल ग्रोथ वाढवली जाते. म्हणजे काय, झाडाची उंची जास्त वाढू दिली जात नाही तर झाडाची जाडी वाढवली जाते. त्याला आपण काय म्हणतो, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अपायकल डॉमिनन्स. So application of cytokinin has found to be counteractor to the apical dominus which causes the lateral growth of bud and increase in the yield takes place. Next application, delaying of senescence. तर senescence म्हणजे काय, ज्याला आपण पानगळती म्हणतो. पानगळती म्हणजे काय तर ठराविक सीझनमध्ये शिशिरमध्ये झाडाची पानं जी आहेत ती पानं गळून पडतात. तर ही झाडाची पानं जी आहेत ती मॅच्युअर झालेली असतात, ओल्ड झालेली असतात. त्यामध्ये सगळं क्लोरोफिल जे आहे ती क्लोरोफिल निघून जातं आणि त्याच्यामुळे ती पानं जी आहेत ती झाडाकडून गळून पडतात. या प्रोसेसला आपण म्हणतो सिनेसन्स. डिलेइंग सिनेसन्स म्हणजे काय तर पानगळती थांबवणं. आता पानगळती कसं थांबवली जाते तर या सायटोकायनिनमुळं क्लोरोफिलचा जो लॉस आहे तो थांबवला जातो. प्रोटीन ब्रेकडाऊन आहे ते पण थांबवलं जातं. न्यूक्लिक ॲसिडचं ब्रेकडाऊन थांबवलं जातं आणि त्याच्यामुळं पानगळती होत नाहीये. आता कमर्शियली इम्पॉर्टंट प्लांट कोणते आहेत इथं तर आपल्याला माहिती आहे इथं तुमच्यासमोर जे आहे ते खाऊचं पान आहे की ज्याला आपण बीटल व्हॅन लीव्ज म्हणतो किंवा सेलरी सॅलेड मध्ये वापरणारी जी प्लांट्स आहेत त्या प्लांटची लीव्ज जी आहेत ती लीव्ज फॉलडाऊन पासून वाचवली जातात. त्याला म्हणतो आपण डिलेइंग सिनेसन्स. लीव्ज ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टंट plants like beetle can be saved by treating cytokinin from the senescence. So this is the delaying senescence. Next one is promotion of chloroplast development. म्हणजे काय तर यापूर्वी मी तुम्हाला सांगितलंय इफ वी एक्सटर्नली यूज द सायटोकायनिन टू द प्लांट इट promote the chloroplast development. It increase the amount of chloroplast in the plant so as to photosynthesis increases and result into the yield. So this is the promotion of chloroplast. As I told you, it promote the chloroplast development during the callus formation in the dark condition. The chloroplast development is very important in the tissue culture that is promoted with the help of cytokinin. म्हणजे टिश्यू कल्चरमध्ये लाईट जास्त वापरली जात नाही. अशा वेळी लाईट जर नसेल तर क्लोरोप्लास्टचं डेव्हलपमेंट होणार नाही आणि हे जे अशा वेळी क्लोरोप्लास्टचं डेव्हलपमेंट करण्याचं काम कोण करतं तर सायटोकायनिन आणि त्यासाठी आपण सायटोकायनिन वापरतो. One more, a breaking of dormancy and promotion of seed germination. So with the help of cytokinin we can break the dormancy of seed and promote the seed germination. So these are the practical application of a cytokinin. Thank you very much for watching the video.